मेरा नाम है अजीज़ अहमद और आज मैं हूँ यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर में। तो अभी हम जब एंटर हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, ना ही अलाउ था। तो अभी एंटर होने लगे, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या सीन है और ज़रा अपने इंडियन भाइयों से भी मिलते हैं, मिलके ज़रा बातचीत करते हैं। ये साथ मेरे कज़न है जहाँ ज़ेब। किधर से आप भला? हाँ, ये भी गाँव के रहने वाले हैं। तो मैं मुरीद से स्पेशल आया था गुरुद्वारा के लिए, तो इधर हम दोनों बाज आए। तो अंदर जाते हैं, देख के अंदर जाकर ज़रा वीडियो बनाते हैं और साथ में ज़रा इंडियन भाइयों से भी बात करते हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें, लेकिन बाइक आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। मेरी TNT भी बाहर खड़ी है और यहाँ पे टिकट्स बहुत बने हैं लेडीज़ और मेल्स के लिए, जहाँ से आपको 200 रुपये की टिकट लेनी है पाकिस्तानियों को, और फिर वहाँ से टर्मिनल से सीधा बैठ के करतारपुर। अच्छा, अभी इधर से बस से हम उतरे हैं, तो अब अंदर जाने लगे हैं। यहाँ से एंट्री है, अंदर जाके भाई देखते हैं अंदर क्या क्या सीन है। अच्छा जी, ये मेरे साथ इंडिया से भाई आए हैं। आपका नाम? गुरभेज सिंह। गुरभेज सिंह। और आपका? परमवीर सिंह। आपका? दिलप्रीत सिंह। आपका? सुखप्रीत सिंह। अच्छा, ये भाई साहब सारे जो है ना इंडिया से आए हैं, अभी बैठे थे, तो मैंने कहा ज़रा भाई साहब से गपशप हो जाए। अच्छा यार, आप ये फर्स्ट टाइम आए यहाँ गुरुद्वारा में? अच्छा, पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम है। पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सुबह से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सभी बात कर रहे हैं। अच्छा, आने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। टर्मिनल पे बढ़िया उन्होंने व्यवहार किया और हम ऐसा मन कर रहे हैं कि यहाँ पे ही रह जाए ना वापस। बस ऐसे यार, हमारा भी दिल करता है कि जिस तरह फ्रेंड्स ने हमारी पिक्चर्स देखी जो हमने अपलोड किए थे फेसबुक वगैरह पर, वो भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम फिर आएंगे। मैं भी ना खुद भी यार यही कह रहा था कि जिस तरह हमारा गुरुद्वारा को है ना पाकिस्तान में, इंडिया में भी होना चाहिए कि हम लोग भी जा सके, हम लोग भी इंडिया घूमें यार। हमारा भी दिल करता है कि जिस तरह आप भाई यहाँ पे आए हैं, हम लोग भी वहाँ पे जाएं। अच्छा, ये आप लोगों ने वहाँ पे मतलब क्या प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए, कैसे मतलब यहाँ पे आप आते हैं? हमें 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमें कंफर्मेशन आती है 4 दिन पहले कि आप कंफर्म हो गई है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है। ठीक है। उसके बाद एक मैसेज आता है, जहाँ पर आके चेक करते हैं। हमारी काफ़ी चेकिंग होती है, इंडिया वाली साइड होती है, पाकिस्तान में नहीं। मतलब वहाँ पे आपके घर मैंने भी देख रहा था वीडियो ना, एक मैं सरदार भाई थे वो मेरे, तो वो भी यही कह रहे थे कि CBI वगैरह जो है ना वो आती है, आके पहले आपकी पूरी चेकिंग वगैरह करके कंफर्मेशन काफ़ी इंडियन टर्मिनल पर भी बहुत करते हैं चेकिंग। कहाँ पे इधर नहीं आप कितनी वगैरह चेकिंग? कुछ नहीं पूछे इतना, बस इधर एंटर आ गए। इधर तो इवन के इमरान खान साहब ने कहा था कि बगैर ID कार्ड, बगैर पासपोर्ट के भी आप लोग हमारे साथ उन्होंने खुद कहा कि आपके पास कोई भी प्रूफ है वो ही दे दो, हमें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम आप कब आ रहे हैं? 1 मंथ के बाद। मैंने सुना था कि जो एक बार आ सकता है 1 साल बाद दोबारा आएगा। नहीं, 15 दिन बाद कर लेंगे ना उनकी, हमें जाने दो यार। अच्छा, इंडिया से किस जगह से ताल्लुक है? फरीदकोट। सारे फरीदकोट। ये वो यहाँ से कितनी दूर है भला पाकिस्तान? ये 120-30 किलोमीटर। 120-30 किलोमीटर। 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, मेरा भी वैसे 120-30 किलोमीटर ही बनता है। मैं मुरीदके से आया यहाँ से। अच्छा, तो हमारा भी पंजाब के अंदर ही आता है। मैं कल आया था, संडे दिन रश बहुत था, वापस चला गया। मैंने कहा दोबारा आता हूँ कल आके ना, जो मिलते हैं। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एंड पे यार, ये हमारे ऑडियंस को जो देख रहे हैं? पैगाम तो यही है कि दोनों पंजाब मिलकर रहने चाहिए, सभी भाई बहन अमन से रहना चाहिए। सरकार कुछ कहे, हाँ जी, उसके उल्टे सब कुछ। जिस तरह पाकिस्तान में खुला, इसी तरह इंडिया में भी खुलना चाहिए। हम लोग भी जाएं। आप भी वहाँ आए, हम भी जहाँ आए, आगे लाहौर जाएं, ननकाना साहिब, इसलिए सब मिलकर जुलकर रहेंगे, अमन शांति रहेगी। हाँ, सही कहा। अच्छा यार, एक छोटा सा ज़रा भाई के साथ, इनके साथ इंटरव्यू था, तो अभी और मैं भाइयों से भी मिलता हूँ, उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं, वो भी ज़रा रिगार्डिंग करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच यार साहब सबके लिए। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ आना ज़रूर। बाकी अच्छा, अभी हम अंदर पहुँचे हैं, तो भाइयों से ज़रा इंटरव्यू भी हुआ, थोड़ी बातचीत होगी। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी, ये कुएँ पे। ये वो कुआं है जहाँ से जना गुरु नानक साहब जो है वो अपने खेतों को पानी शानी देते थे। तो आगे अंदर आके दिखाता हूँ आपको ये कुआं भी। ज़रा अंदर चलते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत काम जो है ना ये यहाँ पे चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ 100% आप कह लो। ये है जी कुआं, थोड़ा भाई रास्ता देना। अच्छा जी, ये कुआं है, यहाँ से गुरु नानक साहब जो है ना अपने खेतों को पानी शानी दिया करते थे। ये भी वैसा का वैसा है, उन्होंने उसी को थोड़ा बहुत मेंटेन करके ना
ज़रा इसे रीन्यू किया है, बाकी कुएँ के साथ छेड़खानी नहीं इन्होंने कोई भी की। ओके भाई। अच्छा, ये यहाँ पे आप पीछे से ऐसे देख सकते हैं कि ये मेन गुरुद्वारे की समझ लो जो जान कह लो, जहाँ पे जो है इनकी मकबरा मुबारक बनाया गया है। तो यहाँ पीछे से आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी इनकी, ज़रा अपनी इबादत वगैरह वो चल रही है। अंदर मैं देख रहा था कि मोबाइल लेके जाना लो नहीं है, नहीं तो मैं अंदर दिखाता आपको। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। आइए ज़रा चलते हैं, अभी जो है ना अभी और यहाँ पे यात्रियों से ज़रा बातचीत करते हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं उन्हें पाकिस्तान आके कैसा फ़ील हो रहा है। बाकी ज़रा पूरे अभी जो ना यहाँ पे टूर लेता हूँ मैं यहाँ पे गुरुद्वारे का। ड्रोन अनफॉर्चुनेटली जो है ना यहाँ पे लेके आने की इजाज़त नहीं थी, अगर ड्रोन मैं लाता तो और बेस्ट हो जाना था। मेरे काफ़ी अच्छे जो व्यूज़ है फुटेजेस जो है ना वो बन जाने थे, लेकिन नहीं भाई क्या कर सकते हैं, गिमल बड़ी मुश्किल से लेके आने दिया है, नहीं इजाज़त यहाँ पे लेके आने की ना। यहाँ से मेरे नाल एक होर भाई साहब जिन्हें इंडिया तो ने है, इन्होंने ज़रा पूछने इन्होंने पाकिस्तान आके कैसा फील हो रहा है। की नाम है सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ? इंदरजीत सिंह। इंदरजीत सिंह, अच्छा इंदरजीत सिंह ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਰੀਦਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा तुम अपनी माशाल्लाह फैमिली नाल आए हो पिछे? मेरी बेटी माशाल्लाह बेटी वो खेड़े ने नाल उन्हां दी बेगम भी आए ने इत्थे। तुसी बस कल्ले ही आए और कोई नहीं घरों आया? अच्छा अच्छा, तो नाल भाभी साडी भी आ गए ने। की नाम पढ़दे जी तुहाडा? सतराम कर। अच्छा तुसी कित्थों बिलोंग करदे इंडिया दे? अमृतसर तो। नेड़े नेड़े रहंदे हो? मतलब नेड़े नेड़े शादी होई है तुहाडी भूआ दी। अच्छा तुहानू किवें फील हो रहा पाकिस्तान आके? नवाज ज़रा अच्छा कैसा फील हो रहा है पाकिस्तान आके? बहुत अच्छा आ रहा है। फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ? अच्छा कोई परेशानी हुई हो ਤੁਹਾਨੂੰ, कोई दिक्कत आई हो पाकिस्तान वालों इत्थों के लोगों वालों? अच्छा लग रहा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀ ਟੁਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो ना क्या खुलन नाल किन्ना जड़ा ना एक टेंशन तो माहौल सी, उतों सीधा समझ लो कि बाजी पलट गई कि प्यार बनया जा रहा हर पासे, सारे मिल जुल रहे हैं। तो खाब सी कि कभी सी अपने इंडियन भैन भरावां नाल मिलीए, वो अज एवें जिवें खाब मैनूं अंदर आया लग रहा है खा देख रहे हैं कि इस तरह पॉसिबल भी हो रहा है। सानूं आप भी यकीन हो रहा है कि ਅਸੀਂ पाकिस्तान जान के पाकिस्तान में बैठे अपने गुरुद्वारे शहीदां दरबार ਸਾਹਿਬ जिवें ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਆਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਡਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? नहीं नहीं बस फॉर्मेलिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ नहीं मैं के अंदर ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ थोड़ा बहुत डर लगता है यार, पाकिस्तान जा रहे हैं जिवें मीडिया 'ਚ सुनते हो तुसीं यार ਇਹ हो जाना है वो हो जाना है। मीडिया अलग चीज़ है, बाकी जो रियलिटी है वो तो ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ डिफरेंट चीज़ नजर आई है सेम? नहीं जी नहीं बिल्कुल डिफरेंट है जी। अच्छा अच्छा देखो यार फर्स्ट टाइम एक देखो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ कैसा ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਣ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮੈਂ 2-4 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ।
अच्छा यार, लंगर हाल से लंगर शंगर खा लिया है। तो वैसे लंगर हाल में उन्होंने कहा कि कैमरा लो नहीं है, लंगर हाल में भी ये लो नहीं है। काफ़ी जगह पे कैमरा, और गुरुद्वारे के अंदर भी जो मेन है ना, हमें नहीं जाने दिया। वो मतलब सिख यात्री वगैरह जा सकते हैं, इंडियन जा सकते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं जाने दिया। और लंगर हाल में भी कैमरा लो नहीं है। तो लंगर शंगर किया है, बड़ा मज़ा है यार। वैसे ये पहली जगह जहाँ पे यार मुसलमान, सिख, इवन इंडियंस, हिंदू भी इकट्ठे बैठ के मिलजुल के खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, अंदर सारे मिलजुल के हम लोग खा रहे हैं, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग। तो अभी मैं यहाँ पे जाने लगा हूँ, मार्केट यहाँ पे बनी है जहाँ पे शॉपिंग के लिए या फिर खाने पीने की चीज़ें वगैरह हैं। तो चल रही वहाँ पे चलते हैं, ज़रा आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। जो है ना, अभी लंगर हाल से लंगर शंगर खा के ना अभी मैं इधर आया हूँ, ये मार्केट बनी है। इस तरह आपको ये मार्केट का भी मैं टूर कराता। अभी मुझे थोड़े भीड़ और मिल गए नज़र आते हैं को, इंडिया पे भी आए ने। ਤੁਹਾਡਾ नाम भाई? मेरा नाम शहरी सर। शहरी सर? शहरी सिद्धू। शहरी सिद्धू। अच्छा, कितों ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? नहीं सर बटाले तो आए। ਬਟਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम है मनजिंदर सिंह गेला। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਮਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਮ? ਹਾਂਜੀ, same। ਕਿੰਨੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, सेम एक ही पिंड तो हाँ जी आपका तीनों। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਈ। हाँ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। अमेजिंग। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ पाकिस्तानी बहुत ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਏ? बिल्कुल बिल्कुल ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ? ਈਜ਼ੀ ਆਇਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਖਾਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਦਾ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਓਨਲੀ ਤਾਰ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਓਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਲਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2-3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਪੀਸ ਆਫ ਗੈਸਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੋ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਵਨ ਕਿਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਮੇਵਾਜਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ATM ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, HBL ਦੀ ATM ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਵਧਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ? ਨਾਮ ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ। ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਚਬਾਲ ਤੋਂ। ਪਿੰਡ ਚਬਾਲ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਸੀਂ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਆਪਣਾ ਵਿੱਕੀ ਅਰੋੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ? ਵਿੱਕੀ ਅਰੋੜਾ। ਵਿੱਕੀ ਅਰੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਕੰਧਾਲਾ ਜੱਟਾਂ। ਕੰਧਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਦੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਾਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ 5000 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ID ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲੋਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦਿਓ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸਲੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਆ ਪਰ ਰੀਅਲ ਚ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਓਗੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗਪਸ਼ਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ अच्छा यार अभी यहाँ पे तकरीबन 3:30 बज गए हैं तो यहाँ से बाहर निकला हूँ और वीडियो भी अपनी एंड कर रहा हूँ अभी इनके सरोवर में मैं जा रहा था लेकिन कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमें परमिशन नहीं है हमारे मुसलमानों को काफ़ी जगह पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर भी नहीं जा सकते सरोवर में भी नहीं जा सकते बहरहाल गुरुद्वारा का टाइम ही एंड हो रहा है हम लोग भी जा रहे हैं और ये हमें मिले हैं जनाब यात्री कार्ड यहाँ पर टर्मिनल बना है तो यहाँ पे हम लोग वापस करेंगे वापस करके दोबारा यहाँ पे कोच पे बस पे बैठेंगे बस पे बैठ के और वापसी तो बैटरी मेरे मोबाइल की बिल्कुल एंड है आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यहाँ मेरा आने का मकसद ही यही था कि मैं यहाँ आके इंडियन जितने भी भाई हैं सिख हैं आए उनसे बातचीत करूँ उनसे ज़रा पूछ सकूँ तो काफ़ी लोगों का मैंने इंटरव्यू किए फैमिलीज़ के भी किए तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें वीडियो को भी शेयर करना मत भूलें ये जो बेल का आइकन है इसे भी दबा दें।